Good morning, my dear students. Welcome back to our channel. Today we are going to discuss about the questions of the chapter Matchbox by Asha Purna Tibbi. So let us first move on to the first question. Why are women compared to matchboxes? The question is, why are women compared to matchboxes? Normally it carries about 3 marks in your question papers. According to Asha Purna Tibbi, women are compared to matchboxes because they remain silent in home. They remain silent at home without disclosing the dominant and superior character of their husbands or the wrong activities of their husbands to the public and relatives. So they remain silent like a matchbox that is there at home. We know matchboxes are very silent, and by itself it does not create any kind of explosion or damage, but it is powerful enough to create many severe destructive explosions when lighted in the presence of an explosive or any other detonating things like gas or something like that. So the matchboxes remain silent at home without creating any problems. So Asha Purna Tibbi is trying to say that women at home are very silent and they does not disclose the weakness of their husbands to their relatives or public. So you have to write about 3 to 4 sentences regarding the points discussed just before, and 3 to 4 sentences can yield you about 3 marks for that question. Now let us move on to the second question. What makes Nomita furious? Nomita, in the story, we know that she is the wife of Ajit, who is a very rich person, who is a very wealthy person when compared to Nomita. So the question is, what makes Nomita furious? Furious means very much agitated or very much angry. So according to this particular situation, Nomita is furious because Ajit has taken the letter which is being addressed to Nomita, and he has read that letter and also had crumbled that letter and has kept it in his pocket, or has put it in his pocket. Nomita finds that letter being crumbled and kept in his pocket while she was taking that pant to give it to the washerman. She feels very much annoyed with Ajit because she discovers that Ajit has intruded into her personal matters. Actually, it is a very cheap thing for a person to take a letter which is being addressed to another person and read those personal matters. So that is why Nomita feels very much agitated and annoyed with Ajit. So the answer to the question I have discussed above. The reason for Nomita's fury I have discussed just before. So regarding and concerned with the answer, you have to write about 3 to 4 sentences, and the answer I have discussed just before. You have to collect the points from those words and develop and design an answer and present it in a very neat way. Now let us move on to the next question. Comment on Ajit's attitude towards his mother-in-law, that is Nomita's mother. It also carries about 3 marks. The thing is that Ajit's attitude towards his mother-in-law, that is Nomita's mother, is that he feels very superior to Nomita's mother and Nomita. He feels that Ajit feels that his mother-in-law, that is Nomita's mother, is a very cheap person, always depending upon him for money, and Ajit also feels that mother-in-law is trying to exploit Ajit by putting forward Nomita. So Ajit is actually very much annoyed, and his attitude towards his mother-in-law is that he is very indifferent towards his mother-in-law. Though he packs some money orders to console her,
His actual attitude towards his mother-in-law is that he always shows indifference towards his mother-in-law. Indifference means he is not. Indifference is the word indifference means he is not at all interested in being exploited. Or actually, the word indifference means not at all interested. But here it means that Ajit is not at all interested in Nomita's mother being asking money from him always. So his attitude towards his mother-in-law is a bit arrogant and indifferent. So while you write the answers, you have to mention these 3 points in a very apt way, and you can write it about in a 4 to 5 sentences or 3 to 4 sentences, and the marks weightage for that particular question is 3 marks. You have to consider the points which I have discussed before. Now let us move on to the next question, that is comment on simile in Nomita hisses like a snake. What is a poisoned knife? It carries about 4 marks. There are 2 different parts for this question. The first one is comment on the simile in Nomita hisses like a snake. And what is the poisoned knife? So simile is, we all know, I have taught in previous classes that simile is a poetic device that is used to show comparison, and the difference between simile and metaphor is that simile uses the words like and as, while metaphor compares things without using those words. I have also said an example regarding the metaphor and simile. I shall repeat that. My life is like a roller coaster. That is a simple sentence which has a simile in that. My life is like a roller coaster, which means that it has ups and downs, but the comparison is made with the use of the word like here. So the simile is present in that particular sentence. The same sentence can be said like this: my life is a roller coaster. Here the word like or as is not used, so the comparison is made directly without the word as or like. So that is a metaphor and not a simile. So I hope you have understood the difference between metaphor and simile. Here the comparison is made to that of a snake. Nomita hisses like a snake. Hisses means the sound that is made by the snake when it is about to strike, or when it is very angry. So here the simile is Nomita hisses like a snake. So Nomita is being compared to a snake, or rather Nomita's anger is compared to the hissing of a snake. So here we can say that Nomita's anger is so ferocious or furious that it was almost like that of a hissing of a snake, and the simile is well placed here and it is well used in this particular in part of the chapter that you can mention. So you can put your comments by adding the points which I have said just before, and you can develop and design the answer in a very neat way. That just comes to the first part of the question. Here always while you write the answers, you have to check the weightage of the marks. Here the weightage is 4 marks, so you have to develop it into 4 to 7 sentences. Moreover, you have to also add the answer to the next question too. Here the next question or second part of the same question is that what is the poisoned knife? The question is what is the poisoned knife? Here the poisoned knife is mentioned to show the tongue, to denote the tongue. It is from the tongue the dangerous words are being uttered by Nomita. So the poisoned knife is actually the tongue. It is just a decorative word used to describe the tongue. It indirectly means that from the tongue there are words which are being expelled, which is almost like that of poison. That is what is being intended by the author Ashapurna Devi. So you can write that the poison knife here states to the human tongue, which expels dangerous, hateful words, which cannot be recalled, which cannot be taken back. So it is compared. The tongue is compared to that of a poison snake. So you can develop this particular answer into a very good. This particular question, you can develop the answer for this particular question into 2 small paragraphs. First paragraph should indicate about the simile, and second small paragraph should indicate about the poisoned knife, that is the human tongue. And always check while you answer a question, you have to check the weightage of the marks. That is about 4 marks in this particular question. Now let us move on to the
fifth question, that is prepare the character sketch of Nomita. Normally this question always comes towards the later parts of the question paper, but at times it can be seen in the initial part of the question paper too. But according to the most number of times it has appeared, or the frequency of the question, it normally comes towards the end, towards the later part of the question, not end, towards the later part of the question. So question paper. So this carries about 7 marks accordingly. At times it may be asked for about 3 to 4 marks. Considering the weightage of the marks, you have to develop the answer in accordance to that. You have to develop it into a wider, longer answer if it is carrying 7 marks. If it is carrying only 4 marks, you have to shorten the answer in accordance to the weightage of the marks. So if it is for about 7 marks, anyway, while you write an answer or while you write a character sketch, you have to give the heading character sketch of so and so. Here it is Nomita, so you have to give the title heading character sketch of Nomita. It is good that you write it in capital letter and underline it, and start in a paragraph detailing about the nature of Nomita. You can write initially about Nomita's life situations, like she was from a very financially low family. Although she is from a very financially low family, she kept her self-esteem high, and she was very much compassionate towards her husband. She looked after her husband, and you can detail about some good points about the Nomita's character, and you can come into that particular point where you can also mention about her explosive nature when her self-esteem was put down, or when her self-esteem was questioned. So you can, during those points can be mentioned that she was slightly explosive towards her husband, but she never discloses her problems to others. She also never unmasks her husband, and she always keeps her husband prominent among his relatives, and he is not given any kind of she has not given any kind of bad remarks towards her husband, about her husband, to the relatives. All this you can mention in that particular answer, and you can also say that her temper always fluctuates, and it comes up and down immediately, like a roller coaster. So now you have to mention one more thing, that she calms down immediately, and she can understand that particular situation, and she even repents for being so furious, maybe in her mind. That has been disclosed when her niece comes and asks whether she has any clothes to give to the washerman. She immediately cools down and says that she shall give it to the washerman. Kindly ask him to wait for some time. So all these points can be mentioned and developed into beautiful organized paragraphs, so that the evaluator feels very happy to give you about 7 marks. Most probably you won't get 7 marks, but you have a possibility or probability that you might get about, I'm using might not may, you might get about 6 to 7 marks if you write it in a very very precise and accurate way, that the evaluator feels that you have designed that answer in a flowery way. Okay, now let us, I shall describe the entire thing in Malayalam, but before that I just want to put a point into your mind. This is a note. Here the word forest of the people is used. Forest of the people is just a decorative usage where it denotes a large family. Actually, in that particular family there were about 26 members. That is what been said by Ajit, that he found it very difficult to find the key between 52 hands, which 52 hands states for 26 members. So that is what is being mentioned here. So the note is that forest of people here means a large family which has about 26 family members. Now I shall translate everything into Malayalam, but before that let me say a few words about your first year examination. First of all, let me congratulate those who have scored very high marks in your answer sheets for a first year examination, and others who have got average and below average marks. Don't feel disheartened. Try hard for the next time.
don't get your mind upset. Please don't get upset. Please work hard for the next time, and hard work always pays off. It's better that you use smart work than hard work, according to the modern trend. I feel that most of the questions and most of the notes I have discussed in the class last year, and I have asked you to keep the notes, and if you carefully go through those notes again and the questions which are exactly examination oriented, I'm sure that you will be able to get very high marks in English. So kindly do that without getting disheartened. Get ready for the improvement examinations. That's what I would like to tell to the students who have got average and below average marks. Never get disheartened. Keep working hard. Keep working in a very smart way. You will get your rewards and good results. Now I shall translate everything into Malayalam. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ പാഠത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങി നിൽക്കാം. ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് സൂം ചെയ്ത് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. വൈ ആർ വുമൺ കമ്പയർഡ് ടു മാച്ച് ബോക്സസ്? 3 മാർക്കാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തീപ്പെട്ടിയോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ വളരെ ശാന്തമായി തീപ്പെട്ടിയെ പോലെ കിടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വിപ്ലവകരമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ തീപ്പെട്ടിക്ക് നൽകാമെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനത്തിനും സ്വസ്ഥതയ്ക്കും അനുസൃതമായ രീതിയിൽ വളരെ ശാന്തമായി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളോ ദൂഷ്യങ്ങളോ ബന്ധുക്കാർക്കോ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ദൂഷ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല. തൽഫലത്താൽ അവർ മാച്ച് ബോക്സിന് തുല്യമായ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അത് വളരെ രസമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതണം. ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. തൊട്ട് മുൻപ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അത് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അതിന് 3 മാർക്കാണുള്ളത്. 3 തൊട്ട് 4 മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 തൊട്ട് 5 സെൻറ്റൻസ് വരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആ ആൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. വാട്ട് മേക്സ് നോമിത ഫ്യൂരിയസ്? ഫ്യൂരിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോപിഷ്ഠയാകുക എന്നാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഫ്യൂരിയസ് എന്ന് കോപത്താൽ നിറഞ്ഞ. എന്താണ് നോമിതയെ കോപം കൊണ്ട് നിറച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിന് 3 മാർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഉത്തരം നമുക്കറിയാം. അജിത്ത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നോമിത കോപിഷ്ഠയായത്. അതിന് ഉദാഹരണമായ സന്ദർഭമാണ് അജിത്ത് നോമിതയ്ക്ക് വന്ന കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിക്കുകയും അത് ചുരുട്ടി കൂട്ടി തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വയ്ക്കുകയും നോമിതയോട് പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കാരണത്താലാണ് നോമിത കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എക്സാക്റ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആൻസർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. തനിയെ ചിന്തിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കമന്റ് ഓൺ ദ അജിത്'s attitude towards his mother-in-law, Nomita's mother. That carries about 3 marks. 3 മാർക്കാണ് അതിന്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അജിത്തിൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു നോമിതയുടെ അമ്മയോട്, അതായത് അജിത്തിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് അജിത്തിൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. 3 മാർക്കാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം അജിത്ത് വളരെ വേദനിച്ചിരുന്നു അമ്മായിയമ്മ ഇങ്ങനെ നോമിതയ്ക്ക് കത്തെഴുതുന്നതിൽ. നോമിതയോട് പൈസ ചോദിച്ചിട്ടാണല്ലോ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അജിത്തിനുള്ള മനോഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മായിയമ്മയോട് തീരെ താല്പര്യം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മായിയമ്മയോട് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അകൽച്ചയായിരുന്നു, മാനസികമായ അകൽച്ചയായിരുന്നു അജിത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് വ്യക്തമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക. അതിൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ
പൈസ ചോദിക്കുന്നത്, നൊമിതയോട് പൈസ ചോദിച്ച് എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് അകൽച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യമില്ലായ്മയും ആജിത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് എഴുതുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസറും നേരത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതാറ് എങ്കിലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 3 തൊട്ട് 4 വരെയുള്ള മാർക്ക് ഇതിന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ 3 തൊട്ട് 4 വരെ സെൻറ്റൻസുകളിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. കമൻറ്റ് ഓൺ ദ സിമിലി ഇൻ നൊമിത ഹിസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ പോയ്സൺ നൈഫ്? നൊമിത സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പദ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, പാഠങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ്, ഒരു അലങ്കാര പ്രയോഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമിലിയും മെറ്റഫറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. മൈ ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് റോളർ കോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള താരതമ്യ രീതി സിമിലിയാണ്. ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം. മൈ ലൈഫ് ഈസ് എ റോളർ കോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈക്കോ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ മറ്റ് വാക്കുകളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ആസോ ലൈക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച അലങ്കാര പ്രയോഗം മെറ്റഫറാണ്. ഇവിടെ അലങ്കാര പ്രയോഗമായിട്ട് സിമിലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നൊമിതയെ ഇവിടെ കോപത്തെ പാമ്പിൻ്റെ ചീറ്റലിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൊമിതയുടെ കോപം അത്രമാത്രം ജ്വലിച്ചിരുന്നു, അതിനെ പാമ്പിൻ്റെ ചീറ്റലിനോട് ആശാപൂർണതെത്തി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള തർജ്ജമ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുകളിൽ റിവൈൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഈ ഉത്തരം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ തനിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുക. നൊമിതയുടെ കോപത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഴം കാണിക്കുവാനാണ് ഈ സിമിലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാമ്പിൻ്റെ ചീറ്റലിനോട് കഥാകൃത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുക. ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ പോയ്സൺ നൈഫ്? വിഷം പുരട്ടിയ കത്തി. നൈഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി, പോയ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷം പുരട്ടിയ. ഇവിടെ വിഷം പുരട്ടിയ കത്തി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. വിഷം പുരട്ടിയ കത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ നാവിനെയാണ്. അതിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ വിഷമേറിയതും വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതും ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാക്കും തോക്കും ഒരുപോലെയാണ്, പൊട്ടിയാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന ആ ഒരു പ്രയോഗം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർക്കാം. വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരിച്ച് പിന്നെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൺസോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും ആ വാക്കിൻ്റെ മുറിവ് ആഴമേറിയതാണ്, അത് മനസ്സിൽ മുറിവുകളുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയ്സൺ നൈഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ നാവിനെയാണ്. നാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നത് വിഷമേറിയ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളും ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് 4 മാർക്കാണ്. 2 പാരഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ്, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് ചെറിയ പാരഗ്രാഫും കൊടുത്ത് എഴുതിയാൽ 4 മാർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്കൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. നീറ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളും ഭാഷാശുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ്, ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. പ്രിപ്പയർ ദി ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് നൊമിത. നൊമിതയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് തുടക്കഘട്ടങ്ങളിലാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗങ്ങളിലാവും ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ 3 മുതൽ 4 മാർക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം, വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് വരാം. ആ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ മാർക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ചോദ്യമായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഈ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു തലക്കെട്ട് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഏതാണോ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് എഴുതണം. ഇവിടെ നൊമിതയാണ്, അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് നൊമിത എന്ന് എഴുതണം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതി അത് നല്ലത്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഉചിതമായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നൊമിതയുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മനസ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം. നൊമിത കുടുംബത്തെ നോക്കുന്നു, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിട്ടടക്കം. നൊമിത വളരെ ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടടക്കം ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ, ധനാഢ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി പോകുന്നു. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് നൊമിതയ്ക്ക് കോപം ജ്വലിക്കുന്ന സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ആ കോപം തണുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാനും നൊമിതയ്ക്ക് കഴിയും. ഇതും കൂടാതെ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ദുശാഠ്യവും അഹങ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ചു വായിക്കുക എന്ന
എന്ന ഒരു ദുഷ്ടകാര്യം പോലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമിത തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ ബന്ധുമിത്രാദികളോടോ പങ്കുവെച്ച് ഭർത്താവിനെ താഴ്ത്തുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം. അതൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ നമിതയ്ക്ക് തൻ്റെ അമ്മയോടും സ്നേഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പൈസ ചോദിച്ച് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ പൈസ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമിത ഒരിക്കലും തൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേഴ്സണായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും തൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും വില മതിപ്പുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുകയാണ് നമിത ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമിത പൈസ ചോദിച്ച് അമ്മ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ നമിത പൈസ മണി ഓർഡറായിട്ട് അയക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അജിത്തിന് സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ തൊട്ട് മുൻപ് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ വാക്കുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. നിങ്ങളുടെ ഔചിത്യം അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഉത്തരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു നോട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ രസകരമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണത്. അത്രയധികം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്, വലിയ കുടുംബം ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് അവിടെ പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 26 വ്യക്തികളാണ് ആ കുടുംബത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് വേണം എഴുതേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് അജിത്ത് തൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. 52 കൈകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഞാനത് താക്കോല് ബോക്സിൻ്റെ താക്കോല് കണ്ടെത്തിയെടുത്തതെന്ന് അജിത്ത് തമാശ രൂപേണ പറയുന്നുണ്ട്. വലിയ കുടുംബത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് നമിത വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. അതിന് നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കും നന്നായി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കുക. ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. ആദ്യമായി നല്ല മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനം. മറ്റു കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനമുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം മാർക്ക് പോയി എന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ പഠിച്ച് നന്നായി എഴുതണം. ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാൾ ഉചിതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അർത്ഥങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും ഒട്ടുമിക്ക വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധയോടെ സമാധാനത്തോടെ മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചെടുക്കുക. അത് ക്ഷമയോടെ പഠിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഈ കുറഞ്ഞു പോയ കുട്ടികൾ മാർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇനിയും സാധിക്കുമെന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതി ആൻസറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ അഡ്മിഷൻ കാലഘട്ടമാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കൂട്ടുകാരോട് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയണം. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ 4 കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയണം. ആ കോഴ്സുകളുടെ ഉപയോഗം, ജീവിതത്തിലുള്ള ഉപയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട പോലത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ഷമയോടെ വായിച്ച് മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര കുറയ്ക്കുക, വളരെ സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.